فضا میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ تقریر کا چونکہ آغاز ہو ہی چکا ہے، اب باضابطہ طور پر میں حضرت مولانا نور اللہ صاحب کو زحمت دوں گا، لیکن حضرات سامعین یقین جانیے تعارف کرانے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے اس فہرست میں ایسے ایسے شہزور اور ایسے ایسے چنندہ خطیب یہاں پر تشریف فرما ہے جو زور خطابت میں اپنی ایک شناخت بنائے ہوئے ہیں، جن کی تقاریر آپ کے لہو کو گرمائے گا، آپ کے جذبات کو برانگیختہ کرے گا اور آپ کے احساسات و جذبات کو جگائے گا۔ تاریخ انسانی شہادت دیتی ہے کہ فن خطابت نے بڑے بڑے کل کھلائے ہیں اور بے شمار کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہی خطابت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے آشنا ہوئی تو نصیحت و موعظت بن گئی، اور اسی خطابت کو جب کسی قائد و رہبر نے اختیار کیا تو ترانہ سیاست بن گئی، اور اسی خطابت کو جب کسی مجاہد نے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی۔ الغرض یہ کہ فن خطابت نے بڑے بڑے گہرے نقوش و اثرات چھوڑے ہیں۔ آئیے اسی موروثی طرز خطابت کا ایک ایسا نمونہ ملاحظہ کرنے کے لیے کہ جنہوں نے فن خطابت میں اپنی ایک شناخت بنائی ہے اور اس میدان میں کافی عرق ریزی کی ہے، جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا نور اللہ صاحب دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ دینیہ دین بندی سپول۔ میں اس وقت ان سے گزارش کرتا ہوں بصد خلوص کہ محبت اور خلوص و پیار کی دولت ضروری ہے، محبت اور خلوص و پیار کی دولت ضروری ہے مسلمان، تیرے پاس اخلاق کی دولت ضروری ہے، اور تمہیں منصف، تمہیں قاضی، تمہیں سلطان دنیا ہو، تمہیں منصف، تمہیں قاضی، تمہیں سلطان دنیا ہو، یہ منصب جب تمہارے ہیں تو پھر خدمت ضروری ہے، یہ منصب جب تمہارے ہیں تو پھر خدمت ضروری ہے۔ آئیے استقبال کریے حضرت مولانا نور اللہ صاحب دامت برکاتہم کا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائیو بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم لوگ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سبوں کو ایک ساتھ دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ میں تہہ دل سے اس جامعہ کے اساتذہ اور کارکنان اور استقبالیہ کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس طرح کا شاندار جلسہ انہوں نے بلایا اور ایک بڑا مجمع یہاں جمع ہوا۔ بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، منہ تو بہت سارے تھے اور بہت سارے باقی، لیکن کام تو دو ہی ہے، کام دو ہی ہے۔ تو کبھی کبھی آدمی کو بہت سننا پڑتا ہے اور سننے سے دل و دماغ پر اس کا اچھا اثر پیدا ہوتا ہے، دل میں قوت ملکوتیت کو تقویت پہنچتی ہے، ایمانی جذبہ آدمی کا بلند ہوتا ہے۔ بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہم سبوں نے آج اس اجلاس کے لیے اپنی قربانی پیش کیا ہے، تو آپ یقین مانیے کچھ دیر آپ کو غنودگی طاری ہوگی، لیکن ایسی اہم شخصیات آپ کے سامنے آئیں گے، اور یہ اس کے علاوہ یہ جو دستار بندی کا پروگرام ہے، آپ ان بچوں کے سر پر جب دستار دیکھیں گے اور اس کے مقام کو، اس کی فضیلت کو سنیں گے تو آپ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ انتظامیہ کو 2 دن کا جلسہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن آدمی چونکہ مشغول ہے اور دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، اس لیے اخیر رات تک کا یہ پروگرام رکھا گیا۔ بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہم انسان ہیں اور انسان کو اللہ پاک نے ایسی چیز سے پیدا کیا کہ قرآن کریم میں اس کا چرچا آیا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا،
کہ انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس کا ذکر کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی بنیادی چیز جس سے انسان پیدا ہوا ہے وہ ناپاک ہے اور قابل ذکر، اللہ پاک نے خود کہا کہ یہ قابل ذکر نہیں ہے۔ اس ناپاک قطرے سے انسان کی پیدائش ہوئی۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، انسانی جسم دیکھیے، اللہ پاک نے صاف صاف کہہ دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھے ڈھانچے پر پیدا کیا ہے۔ آج تک دنیا کا کوئی سائنسدان یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ یہ دو آنکھ جو ہے ایک پیچھے ہوتی ایک آگے ہوتی، یہ کان ایک پیٹھ پہ ہوتا اور ایک آگے ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، لیکن کسی نے چیلنج نہیں کیا ہے اور چیلنج کرنے کی ہمت بھی نہیں کیا ہے، کیونکہ انسان کے بارے میں اللہ پاک نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم نے اچھے ڈھانچے پر پیدا کیا ہے۔ اور اسی انسان کے بارے میں اللہ پاک نے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ہی بہترین امت ہو۔ اللہ پاک ہم اور آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ تم ہی بہترین امت ہو، کہ تم پیدا کیے گئے ہو، نکالے گئے ہو انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آج انسانیت کے ڈگر پر سے ہٹ کے کہاں انسانیت ہے۔ ایک میگزین میں نے پڑھا تھا کہ ایک جانوروں کا کانفرنس ہوا اور جانوروں میں ایک گیدڑ نے باضابطہ اپنی آپ بیتی بتایا کہ میں نے دیکھا کہ شہر کے باہر ایک نالے سے سرخ پانی بہ رہا ہے، تو میں دبے پاؤں وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد دیکھا تو سینکڑوں انسان کٹے ہوئے ہیں، خون کیے ہوئے پڑے ہیں اور انہی کا خون نالے میں بہ رہا ہے۔ تو وہ گیدڑ تقریر کرتا ہے کہ اے انسان کی جماعتوں، درندگی اور حیوانیت ہماری موروثی چیز ہے، اس چیز کو تم غصباً قبضہ مت کرو، تم انسان ہو، انسانیت کا ثبوت دو، انسانیت کی ڈگر پر چلو۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک نے انسان کو پیدا کر کے صرف چھوڑ نہیں دیا، انسانیت کو انسانیت کے ڈگر پر چلانے کے لیے تقریباً 7 لاکھ انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ سبوں کا خاص مقصد یہ تھا کہ انسان پیدا کرنے والے کو پہچانے، انسان پیدا کرنے والے کو پہچان لے۔ دیکھیے، انسانی جسم سے ناک سے کیا نکلتا ہے، کان سے کیا نکلتا ہے، پیشاب پخانے کے راستے سے کیا نکلتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کی تعریف اللہ پاک کر رہا ہے۔ اور انسان کو تقریباً 18,000 مخلوقات، بری ہو بحری ہو، جس کو ہم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو، سب سے افضل انسان کو بنایا۔ تو انسان کو صرف ایک ہی چیز کی وجہ سے بنایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کافی تھے کر و بیان۔ یہ فرشتے کی ذات بالکل گناہ سے پاک و صاف ہے، فرشتے سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، فرشتہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور حیوان سے بھلائی کا کام ہو نہیں سکتا۔ لیکن اللہ پاک نے اس انسان کے اندر 2 خوبی دی ہے کہ ایک قوت حیوانیت بھی دیا ہے اور ایک قوت ملکوتیت یعنی فرشتے والی صفت بھی دیا ہے، حیوانی صفت بھی دیا ہے۔ اگر انسان انسانیت کے ڈگر پر چلے گا، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے،
शरीयत और सुन्नत पर चलेगा तो ये फरिश्ते से बढ़ जाएगा, और जब हैवानियत को अपना लेगा तो दरिंदा और चीता भालू से भी बदतर हो जाएगा। दोस्तों, आज अफसोस की बात यह है कि हम रोजा लिए हुए, नमाज लिए हुए, हज लिए हुए और चिल्ला 4 महीने लिए हुए घूम रहे हैं और खुशफहमी में है कि हम ईमान वाले हैं। जिस वक्त हम मस्जिद के सामने आते हैं तो हम समझते हैं कि हम जन्नती हैं, और किसी गिरजाघर और मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये जहन्नमी है, ये शिर्क करता है। आइए आज इस मजलिस में जब हमने पेशानी पे ठेला बना लिया और सजदे के निशान को बना लिया, रमजान के महीने भर रोजा हमने रख लिया, हज फर्ज है तो हमने हज भी कर लिया और चिल्ला 4 महीने भी लगाते हैं, लेकिन आइए कुरान पाक क्या कहता है और हम क्या करते हैं। कुरान पाक में 19वें पारे में साफ साफ लिखा है, अरायत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफअन्त तकुन अलैहि वकीला। ए नबी, ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने ख्वाहिशात को माबूद बना रखा है, अपना देवता बना रखा है, अपना खुदा बना रखा है, ऐसे लोगों के बारे में आप ऐसे लोगों के जिम्मेदार नहीं हैं। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मस्जिद में हम खुदा को सजदा करते हैं, अपने रब को सजदा करते हैं, लेकिन मस्जिद से जब हम बाहर निकलते हैं तो दिल के अंदर जो एक बुत रखा हुआ है, वो सियासी बुत हो या खानदानी हो या बिरादरी का हो या इलाकाई हो, उस बुत का हम पूजा करते हैं। ये कौन है? दरभंगा वाला है। ये है तो मुसलमान लेकिन दरभंगा वाला है, और हम तो सुपौल वाले हैं, हम सहरसा वाले हैं, और जिला के अंदर अगर आते हैं ये फला गांव का है और ये फला गांव का है। और आइए करीब अपने गांव घर में आइए तो ये हाजी नमाजी जमाती हम जैसा मौलवी कोई बचा हुआ नहीं है। चौक चौराहे पर अगर 2 भाई के अंदर कोई टकराव हो गया और जब वो शाम को घर पहुंचता है तो हम गोल बंद हो जाते हैं, खानदान की निस्बत पर जमा हो जाते हैं, पार्टी की निस्बत पर जमा हो जाते हैं, और ऐसे वक्त में हम ये नहीं देखते हैं कि गलती इसने क्या की और उसने क्या की। बस हम गोल बंद हो जाते हैं कि हमारे भाई का इस तरह का मामला अगर हमारे भाई के साथ किया तो हमारे बाह को मोड़ने वाला अभी कौन हो गया, उसको इतनी ताकत हो गई कि हमारे खानदान के आदमी को मारेगा। आप हदीस पाक में जाके पढ़िए, देखिए, जब लोग कुंबा की निस्बत पर, खानदान की निस्बत पर, बिरादरी की निस्बत पर, सियासी निस्बत पर गोल बंद होकर के सारे लोग अगर उसमें मदद करते हैं, असदिया के ऊपर कायम हो जाते हैं, तो उसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि उसका मकाम जहन्नम में रौगतुल खिबाल में होगा। रौगतुल खिबाल जहन्नम में घाटी है जो जहन्नमी के पीप और लहू से तैयार किया जाएगा, उसी कीचड़ में उसको दाखिल किया जाएगा। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, शादी ब्याह का मामला हो या और कोई भी मामला हो, ऐसे वक्त में हम उस तरीके को नहीं अपनाते हैं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है उसके खिलाफ चलते हैं तो याद रखिए कि दिल के अंदर जो ख्वाहिशात का बुत है, एक तरफ खुदा को सजदा करते हैं, दूसरे तरफ अपने नफ्स का पूजा करते हैं, तो ये भाइयों बुजुर्गों हम कैसे मुसलमान, कैसा हमारा ईमान। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम उस जगह पर आ गए जो अल्लाह के नबी ने बताया, उसको हम करेंगे। खानदान वाला अलग हो जाएगा, रिश्तेदार अलग हो जाएगा, घर का लोग अलग हो जाएगा, लेकिन हम वो काम करेंगे जो हमारे प्यारे नबी ने हमको बताया। आज भी
दुनिया आपको वेलकम कहने, इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस निस्बत पर दुनिया को जोड़ा है, आलमी बन के नबी बन के आए और पूरे आलम को पैगाम दिया है, उसमें से एक नंबर में अखलाक आता है, अखलाक आता है। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम ऐसे मुसलमान हैं कि हम दूसरे से सलाम करवाने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। एक नौजवान है बेचारा, गाड़ी लेके जा रहा है और आपको उलट के सलाम नहीं किया तो आप उसकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं कि फला का बेटा, समझते हैं आप तो उसका बाप मेरा हल जोतता था, आज वो लड़का मोटरसाइकिल पर चढ़ता है तो मुझे सलाम भी नहीं किया। आइए प्यारे नबी की जिंदगी का मुताला आप कीजिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजर रहे हैं, बच्चे खेलते थे छोटे छोटे, तो क्या हमारे नबी ने सलाम नहीं किया? तो आपका मकाम ऊंचा रहा या नीचा हो गया? आज सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि दो भाइयों में कुछ होता है तो सबसे पहले सवाल सलाम के ऊपर आता है। अफसुस सलाम बैनकुम, हमारे आका ने कहा कि सलाम को आम करो, आपस में सलाम को आम करो। हमारी माँ बहनें भूल से कभी अगर शौहर को सलाम नहीं किया तो हुजूर की सुन्नत को तो कम से कम जिंदा कर लो। गैर को सलाम करती है ले अपने सरताज को सलाम नहीं करती है। एक नुस्खा है इसके पीछे, एक हिकमत है इसके पीछे कि अगर तो अपने शौहर को सलाम करती है, अगर वो गुस्से में घर में दाखिल हुए हैं तो याद रखो कि आधा गुस्सा उसका ठंडा हो जाएगा। खाली तकरीर सुनिएगा। इसलिए हमारी माँ बहनें जो पर्दे में बैठी हुई है, शौहर को बीवी सलाम करे और बीवी शौहर को भी सलाम करे। ये हमारे नौजवान, नाक कट जाएगी अगर बीवी को कभी भूल से सलाम कर लिया। बेटा बेटी को सलाम करना तो अलग दूर की बात है, जो हम सफर है, रफीक हयात है, दोनों एक गाड़ी का दोनों चक्का है। फर्क ये है कि एक आगे है पीछे है। ये दोनों चक्का जब गड़बड़ाएगा तो ये गाड़ी सफर पे नहीं जाएगी। तो याद रखिए कि घर में दाखिल होइए, बीवी है तो अस्सलाम वालेकुम घर वालों को भी सलाम कीजिए और निकलने लगिए तो भी सलाम कीजिए। इंशाअल्लाह सलाम का रवाज हम लोग डालेंगे ना भाई? ठीक है। और ये आइए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अखलाक कैसे थे? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल किया गया कि हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? माँ आयशा सिद्दीका ने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अब बताइए, हम मुसलमान शब बारात के अलावा कुरान को कभी उलट के नहीं देखते, कुरान खानी नहीं कराते और कुरान दूसरे से पढ़वाते हैं, बावजूद है कि हम खुद पढ़े हुए हैं। और रमजान में तिलावत करके बंद जो रख दिया है तो रमजान का चांद निकलने के बाद ही हम तिलावत करेंगे। घर में, हर घर में सनीमा चलता है, शयातीन का प्रवेश और दाखिला होता है, तो घर का माहौल कैसा रहेगा? आज बाप बेटा में अनबन है, माँ बेटी में अनबन है, किसी के पास किसी की बात बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं है, इसलिए कि गाना बजाना से और मोबाइल ज्यादा देखने से दिल में निफाक पैदा होता है, गुनाहों से कुर्बत होती है, नेकियों से दूरी होती है। देखिए प्यारे नबी के अखलाक को। आज इलेक्शन को गुजरे हुए कितना दिन हो गया है, लेकिन आने वाले इलेक्शन तक आज एक भाई इसलिए भाई को दावत नहीं देता है, इसलिए नहीं देता है कि मैं वार्ड सदस्य में खड़ा था, वो अपने समधी का सपोर्ट किया। वो अपने भाई को इसलिए बेटा बेटी की शादी में दावत नहीं देता है कि वो
इलेक्शन में अपने संधि का सपोर्ट किया था, मेरा सपोर्ट नहीं किया था। आइए आपके सामने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक झलक आपको बतावें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरते थे तो रास्ते में एक बुढ़िया हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म आधार पर कोड़ा कुरकुट डाल दिया करती थी, लेकिन ऐसा भी हुआ कि अब वो बुढ़िया नहीं डाल रही है। तो पड़ोस वालों से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आज ये औरत कहाँ गई, रोजाना हमारे जिस्म पर कोड़ा कुरकुट डाला करती थी और आज वो कई दिन से ऐसा मैं गुजरता हूँ तो कोड़ा कुरकुट नहीं डालती है। पड़ोस के लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह वो बीमार है। घर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद मुलाकात किया है, हाल अहवाल पूछा है और उसके बाद कहती है वो औरत कि ए मोहम्मद, आज से पहले तुझसे जितनी नफरत थी, आज इस वक्त में तू मुलाकात के लिए आए, हाल अहवाल पूछने के लिए आए, तो आज से ज्यादा प्यारा और आपसे ज्यादा मोहब्बत दुनिया के किसी से नहीं। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, पड़ोसी से मामूली चकचक हो गया तो आप अपने बेटे को वसीयत कर जाते हैं कि मैं मर जाऊं तो ये फला चचेरा भाई हमारा जनाजे में शरीक ना हो और ये हमको मिट्टी ना दे। हाय हाय मुसलमान, हाय हाय मुसलमान। एक औरत आपकी दावत सुनकर परेशान होकर कहा कि इस शहर को छोड़ देना चाहिए, यहाँ से दूसरे शहर चला जाना चाहिए। गेठरी मोटरी बांध के चौराहे पे सड़क पर खड़ी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, बड़ी भी कोई मजदूर की जरूरत है? कहा कि हाँ बेटा, मजदूर की जरूरत है और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आप अपने सर पर गट्ठर उठाते हैं, उसके बोझ को हल्का करते हैं और जा रहे हैं। जाते जाते उसके मंजिल पर छोड़ आते हैं। कहते हैं, बेटा मजदूरी कुछ ले लो जो तुम्हारी मजदूरी बनती है। कहा कि नहीं। कहा कुछ कम से कम नाम तो अपना बताओ। अब पूरे रास्ता बयान करती हुई जा रही थी, अपने दिल के दुखन कुढ़न को बता रही थी कि एक लड़का मोहम्मद यहाँ मक्का में पैदा हुआ है, वो हम लोगों के बाप दादाओं को बुरा कहता है, बेटा उसके चक्कर में कभी नहीं पड़ना। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि गेठरी उठाए हुए हैं, खामोशी के साथ जा रहे हैं और खामोशी के साथ जाते जाते कुछ नहीं बोलते हैं। अब वो बुढ़िया कहती है कि बेटा जब मजदूरी नहीं लिए हो तो कम से कम एक बात मैं कह देती हूँ कि मोहम्मद की बात में कभी ना आइयो। उसी की नफरत से मैं अपने वतन मक्का को छोड़ के जा रहा हूँ। कुर्बान जाइए प्यारे नबी पर। कहते हैं कि बड़ी भी मेरा ही नाम मोहम्मद है जिसके बारे में तुम इस तरह बोलती हो। फौरन वो कलमा पढ़ लेती है और ईमान में दाखिल हो जाती है। अबू जहल कट्टर दुश्मन है, बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफमा करने के लिए, आपको बिल्कुल मलिया मेट करने के लिए हमेशा तैयार रहा। कोई दाव पेश काम नहीं आया तो अपने घर में बिल्कुल बीमार सी सूरत बना के सो जाता है और एक बड़ा गड्ढा खोदता है कि यहाँ हमसे मिलने के लिए अगर मोहम्मद आवेगा तो वो इस कुएं में गिर जाएगा और हलाक हो जाएगा, फिर सारा मसला हल हो जाएगा। अल्लाह के नबी को मालूम हुआ कि अबू जहल बीमार है, रिश्ते में चचाके थे, जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने रहनुमाई फरमाई और आप रोक दिए गए। अबू जहल झपटा हुआ जब निकला है, खुद गड्ढे में उस कुआं में गिरा है। अब लोग रस्सी डाल रहे हैं, निकालने की तदबीर कर रहे हैं, लेकिन अबू जहल निकल नहीं पा रहा है।
رسی جتنی بڑی دی جا رہی ہے، کنواں نیچے کی طرف ابو جہل کو لے کے جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں کہا کہ دیکھو محمد کو بلاؤ، اگر وہ تدبیر کرے گا تو میں مرنے سے، ہلاک ہونے سے بچ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، جن کے امتی ہونے کا ہم لوگ دعویٰ دار ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو مرنے دو مردود کو، وہ ہمارے لیے ایسا گڈھا کھودا تھا، خود وہ اس میں گرا ہے، نہیں آتے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی پر، وہ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ آپ ایسے انگلی کا اشارہ کیا اور ہاتھ نیچے بڑھایا اور کنواں بند ہوتا ہوا ابو جہل کے قریب آیا، اس سے پہلے وعدہ کرایا، بولیے چچا ایمان میں داخل ہوئیے گا کہ نہیں؟ تو ہاں نہ کرتے کرتے لیکن مرتے کیا نہ کرتے۔ اب جو نکال دیے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ سیدھے منہ سے کہ چچا اب تو ایمان لے آئیے۔ کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ لوگ ایسے جادوگر کہتے ہیں، تو بڑا جادوگر نکلا کہ جادو کے ذریعے سے ہمیں نکال لیا۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آج باپ بیٹے کا دشمن بنا ہوا ہے، نام نہیں کہوں گا، معلوم ہوا کہ باپ کو بیٹا نے گولی مروایا۔ یہ ہے دشمنی کا عالم۔ اور شوہر بیوی کا دشمن بن گیا ہے، بیوی شوہر کا دشمن بن گیا ہے۔ پچھلے ہفتہ میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو ذبح کرنا چاہا اور گردن آگے سے کاٹنے کے بجائے سائیڈ سے کیا۔ جو جیون ساتھی ہے، رفیق حیات ہے، دیکھیے ایک لڑکی کتنی قربانی دے کر کے آپ کے گھر آتی ہے۔ ہم مسلمانوں کو شرم آنا چاہیے۔ میں بمبئی جاتا ہوں، دلی جاتا ہوں تو جانے سے پہلے واپسی کا ٹکٹ بھی نکلوا لیتا ہوں، لیکن وہ بیچاری جس گھر میں پیدا ہوئی ہے اس گھر سے آج وہ نکل رہی ہے، نہ اس کا پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے۔ اپنے اس گھر کو چھوڑی جہاں جس گھر میں پیدا ہوئی تھی، اور اپنے بھائیوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، خاندان کو، گاؤں والوں کو، سب کو تیز کا آج آپ کے گھر میں جا رہی ہے۔ اس گھر سے اس کا صرف رشتہ باقی رہتا ہے، ناتا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر آج ہمارے نوجوان موبائل پر 3 گولی مارتے ہیں، 3 گولی کی فائرنگ کرتے ہیں۔ اس جاہل مسلمان نوجوانوں کو اتنا بھی دھیرج نہیں ہے کہ چلو ایک گولی سے بھی وہ مر سکتی ہے۔ آج انہی نوجوانوں کا دین ہے کہ ہم لوگ آج پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو، ہمارے نوجوانوں کو ایسے ناجائز کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے یہاں پہنچتا ہے تو طلاق دینے والے کو مارتا بھی ہوں اور اس کو ڈانٹتا بھی ہوں، اور 3 LG جو پھینکے گا تو الگ سے 1 لاکھ روپیہ لڑکی کو دلاتا بھی۔ اب لیکن لگتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہوا تو اس سے اضافہ کیا جائے گا۔ تم ناجائز کیے تو کوئی حرج نہیں، تم ناجائز طلاق دیے تو تمہیں 1 لاکھ روپیہ الگ سے مدد کرنا ہے تاکہ وہ بیچاری اپنی شادی کرے یا گزر بسر کرے۔ سہایتا کے طور پر ہم امداد کے طور پر دلاتے ہیں اور ہماری کمیٹی ہے کہ اس پر عمل کراتی ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ کی شکایت آتی ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتا ہے، سسرال والے کو دیکھتا ہے، اسی کے مانگ کو، مطالبے کو پورا کرتا ہے۔ دوستوں، نوجوانوں، موبائل چلانے والوں، یاد رکھ لو کہ اگر ماں باپ کلپ کے چلے گئے، تڑپ کے چلے گئے تو موت کے وقت میں کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ہمارے صحابہ کرام کی مثال ستارے کسی ہے جن کی ذات حیات کو، جن کی زندگی کے عمل
وہ نقل میں تم اتار لوگے، ان کا پیرو بن جاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، صحابہ پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ یاد دہانی کرتا ہوں، آپ لوگ سنے ہوں گے اس واقعہ کو۔ نتیجہ ہوا کہ علقمہ کی ماں سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے، جا کے پوچھا تو کہا کہ علقمہ سے میں راضی نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے مقابلے میں علقمہ اپنی بیوی کو ترجیح دیا کرتا تھا، مجھے ناراض رکھتا تھا۔ اللہ کے نبی کو یہ واقعہ معلوم ہوا، کہا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو اس آگ میں ڈال دو۔ نتیجہ یہ ہوا، یہ خبر پہنچی، ماں کا مامتا آہ بھر دیا، کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے بیٹا کو آگ میں جلائیں گے، یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے علقمہ کو معاف کیا اور دیکھا گیا کہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یاد رکھو نوجوانوں، ماں کو کل پاؤ گے، تڑپاؤ گے تو موت کے وقت میں چاہے تو حاجی ہو، نمازی ہو، جماعتی ہو، تمہارے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا، اور جو مسلمان ایمان پر اس کا خاتمہ نہ ہوگا اس کا کیا حشر ہوگا۔ وقت نہیں ہے لیکن نوجوانوں کی بات آئی ہے تو دیکھیے ماں کی خدمت کرنے کے بعد کیا ملتا ہے۔ ایک اللہ کے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ پاک سے سوال کیا کہ اللہ پاک جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ کہا کہ بس تمہارا ساتھی فلاں گاؤں کا بوچڑ ہوگا، فلاں شہر کا بوچڑ ہوگا۔ یہ چل دیے، سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اسی ٹھکانے پر وہ بوچڑ کی دکان ہے اور اس جگہ گوشت وہ بیچ رہا ہے۔ کہا کہ دوست میں آپ کے یہاں مہمان رہوں گا۔ کہا کہ بہت خوشی کی بات، لے کے گھر گئے۔ ماں عمر دراز ہو چکی تھی اور ماں بالکل ایک کھنچا بنا ہوا اتنا بڑا تھا، اسی میں اس کو رکھ کے دکان پر آتا تھا۔ کھانا بنایا اور نرم نرم روٹی کچھ دانہ کے ساتھ لے کے ماں کو کھلایا، اور یہ شخص جائزہ لے رہا ہے۔ ماں کھائی اور اس کے بعد منہ دھلا دیا، پوچھ دیا، اس کے بعد کچھ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ اتنے میں موسیٰ کلیم اللہ کے اس مہمان نے پوچھا کہ امی جان کیا بول رہی ہے؟ کہا آج نہیں، ہمیشہ جب میں کھانا کھلا دیتا ہوں، منہ دھلاتا ہوں، تو وہ خوشی کے مارے یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ پاک میرے بیٹا کو، ہمارے لخت جیدر کو جنت میں موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ داخل کیجیے۔ دوستو، نوجوان بھائیو، یاد رکھیے ماں راضی ہوگی تو ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیویوں کے ساتھ برا سلوک کیجئے، اللہ کے ساتھ برا سلوک کیجئے، انسانوں کے ساتھ برا سلوک کیجئے۔ اگر آپ انسان سے لے کے رشتہ داروں کا اور خدا کا حق ادا کرنے لگیں گے تو شاید آپ کو ایک منٹ کی فرصت نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم دردی پیدا کیجئے۔ قوم بہت پریشان ہو چکی ہے، اب پریشان کرنے کی کوشش نہ کیجئے، اور کسی معاملے میں بھی حق کو راہ دیجئے، صحیح طریقے کو اپنائیے، انصاف کو راہ دیجئے۔ کیا وہ دن وہ تاریخ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کے حق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کا فیصلہ کر دیا؟ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور یہودی واقعہ بتاتا ہے کہ پیارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایسے صحابی کا جو نقلی مسلمان تھا کہا کہ ایسے آدمی کا فیصلہ یہی ہے عمر کے نزدیک
کہ हुजूर के फैसले को जो न माने उसके लिए यही उसकी गर्दन और उमर की तलवार है। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मीठा मीठा हाथ हाथ, तीता तीता थू थू, आपका हक दब रहा है तो आप नालिश करते हैं, फौजदारी करते हैं, कोर्ट कचहरी तक दौड़ाते हैं, लेकिन आप बेची हुई जमीन का दोबारा पैसा लेते हैं। मैं देहाती मौलवी हूँ, मैं बहुत भोंडा मिसाल देता हूँ अपने यहाँ, आप बुरा नहीं मानिएगा, और बुरा मानिएगा तो मेरा क्या कीजिएगा, आइंदा फिर आपके सामने नहीं होगा, इससे ज्यादा सजा आप नहीं दे सकते। बेची हुई जमीन का दोबारा पैसा लेना ऐसे ही है जैसे कि आपने बेटी की शादी कर दिया और उसके बाद स्मार्ट लड़का, क्वालिफाइड लड़का सामने आया और आपने कहा कि अब नन्नू पट्टी हम नहीं जाने देंगे, सुपौल में जो लड़का है बहुत खूबसूरत है, मैं उसी के हवाले अपनी बेटी को कर देता हूँ। काजी कुजात भी निकाह पढ़ाएंगे तो निकाह होगा। ऐसे ही भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सूअर के गोश्त में, कुत्ता के गोश्त में और शराब में और उस बेची हुई जमीन का आप दूसरे के हाथ से पैसा लेकर के दे देते हैं, ज्यादा दाम बढ़ा कर दे देते हैं, तो समझिए कि मैं सूअर खा रहा हूँ, हराम खा रहा हूँ, अल्लाह के हद को मैं तोड़ रहा हूँ और ऐसा बुरा काम कर रहा हूँ जैसे कि अपनी बेटी निकाही को बेनिकाहे लड़के के साथ, खूबसूरत लड़के के साथ कीजिए। भाइयों, बुजुर्गों, रजिस्ट्री शर्त नहीं है, आपने पैसा लिया, अब पैसा लेने के बाद आपने उस जमीन को रजिस्ट्री नहीं किया, लेकिन खुदा के रजिस्टर में वो जमीन उमर बकर की हो गई, अब आपकी बपोती नहीं रह गई। भाइयों, बुजुर्गों, आज मुसलमान है जो इस तरह का काम करता है। मुख्तसर ये कि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है उस तरीके पर चलिए, चाहे जी माने या नहीं माने, दिल माने कि नहीं माने, कामयाब हो जाइएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप समझिए कि इस दिल के मंदिर में बुत है, उस बुत का हम पूजा कर रहे हैं। मामूली कोई बात होती है, कहा कि बस करो, उस साले को हम जमीन रजिस्ट्री करेंगे, 3 लाख रुपया उसका डूब गया, तुम घबराते क्यों हो? यही है असबिया पर ताउन करना। और उसके बारे में मैंने बता दिया कि उसका ठिकाना रौगतुल खिबाल में होगा और जहन्नम का वो तबका जहन्नमियों की पीप और लहू से तैयार किया जाएगा। इसलिए भाइयों, अब वक्त नहीं है, लेकिन आखिर में एक बात कह के जा रहा हूँ, अच्छी लगे तो फिर उसको कीजिएगा और मान लीजिएगा। ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि हमारा ताल्लुक खुदा से टूट गया है। हम अपने रब के सामने हाजिर होंगे, वहां हमें हिसाब किताब देना पड़ेगा। फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हम निडर हो गए, हम बेफिक्र हो गए, हम खुदा को सजदा तो करते हैं लेकिन नफ्स का पूजा हम नहीं छोड़े हैं। दोस्तों, याद रखिए, नफ्स का पूजा भी होगा और खुदा को भी सजदा अगर करेंगे तो इस सजदा और पेशानी पर ठेला बनाने से कोई काम नहीं आएगा। इसलिए हक वालों का हक अदा कीजिए और अगर किसी से तकलीफ हो जाए तो माफ कीजिए, उसको माफ करने वाला बन जाइए। अल्लाह पाक हम और आपको क़यामत के दिन प्यार मोहब्बत के साथ कहेगा, जा ये जन्नत, ये तुम्हारा घर है। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बर्तन में यानी दिल में कीना और ईमान जमा नहीं रह सकता है। इसी तरह से हम अपने दिल को कीना से पाक कराएं। बस एक छोटा सा वाकया एक सहाबी का सुन लीजिए, बात हमारी पूरी हो गई, पर्ची की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, एक सहाबी रसूल आ रहे हैं और अल्लाह के नबी कहते हैं, देखो ये जन्नती आ रहा है। एक दिन 2 दिन बताए कि देखो ये जन्नती आ रहा है। एक नौजवान सहाबी मिले और कहा कि चचा, बाप से झगड़ा है, मैं आपका मेहमान रहूंगा। गए, 1 दिन रहे, 2 दिन
दिन रहे, 3 दिन रहे। तीसरे दिन कहा कि चचा मैं जाता हूँ, बाप से कोई झगड़ा नहीं है। आप जब मस्जिद में दाखिल होते रहते थे तो आपके बारे में अल्लाह के नबी ये बशारत देते थे कि देखो वो जन्नती आ रहा है, वो जन्नती आ रहा है, वो जन्नती आ रहा है। ऐसा कौन सा अमल करते हैं? कहा कि बेटा जो अमल तुम करते हो वही मैं करता हूँ। कहा चचा मान नहीं सकता, मुझे तो आप बताइए। बहुत जब गौर किया उन्होंने तो गौर करने के बाद कहा कि एक अमल मैं करता हूँ, जब मैं रात में सोता हूँ ना तो सोने के बाद अपने दिल में झांकता हूँ, किसी के बारे में कोई कीना तो नहीं है। अगर कीना होता है तो मैं उसको धो देता हूँ। उस नौजवान साहबी ने कहा कि यही चीज है, इसी की बुनियाद पर अल्लाह के नबी ये बशारत देते हैं। भाइयों बुजुर्गों, इस दिल का हाल क्या बताऊं, वक्त नहीं है। आज आपका दिल जलता है कि फला का बाप हल जोतता था, आज ये मोटरसाइकिल उड़ाता है। फला का बाप झोपड़ी में रहता था, आज ये महल तैयार कर रहा है। भाइयों बुजुर्गों, इसी का नाम हसद है, डाह है। अगर ये बीमारी आपके दिल में है तो दूर कीजिए, वरना जन्नत की खुशबू आपको नसीब नहीं। इसलिए हम नहीं जलते हैं, हमारा दिल का तवा इसलिए गर्म नहीं होता है कि हमारा बेटा नहीं पढ़ा, गर्म इसलिए होता है कि फलनमा का बेटा पढ़ लिया। हमारा दिल इसलिए नहीं जलता है कि हमारे बेटे को नौकरी नहीं हुई, दिल इसलिए जलता है कि फला के बेटे को नौकरी कैसे हो गई। हम इसलिए नहीं जलते हैं कि हमारी जवान बेटी पड़ी हुई है, इसकी फिक्र करें, फला की बेटी की शादी कैसे हो गई है। भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, इस जलन को दूर कीजिए, चुगली से जुबान को बंद कीजिए और गीबत करना छोड़ दीजिए। ये सारी रूहानी अमराज हैं। इन बीमारियों से अगर अपने आप को पाक नहीं किया तो हिंदुस्तान से जब कब्रिस्तान जाएंगे सारा मरहला सामने आ जाएगा। और चुगलखोरों से बचिए, अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। कहने वाला सुनने वाले से ज्यादा मोहताज है। अल्लाह पाक हम लोगों को इस जलसा में शिरकत जो किए हैं, हम लोगों की शिरकत को कबूल फरमाए और माहौल माशरे के अंदर सफाई पैदा करे। और आखिरी बात यही गुजारिश है कि कौम बहुत परेशान हो गई, अब कौम को परेशान करने की जरूरत नहीं है। रहम कीजिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जो चलेगा दुनिया भी कदम चूमेगी और आखिरत के मंजिल पे भी अल्लाह पाक आसान फरमाएगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।